नमस्कार मु मधुलिता डिजिटल रिपोर्टर ओडिशा को स्वागत करुछि। आज आम गोटे एमिति विषय आलोचना करबा जोटे कि प्रत्येक लोकंकर आवश्यक अछि। कौन जानिछन्ति से आवश्यक वर्तमान गाँव लोक माने राजधानी मुखा आ राजधानी जो माने रहिले से माने आ राजधानी छाड़ी कि निज गाँ को फेरिकी सेठी पुणी बासस्थान करने को चाहूना से माने चाहूँ आम राजधानी गोटे जगटे किणबू घरटे करूँ। तेणु आमे ए जगह और घर विषय कथा आम सहित अच्छा पूर्वतन सदस्य रेरा ओडिशा रेरार प्रदीप विश्वास सी आज आम सहित कथा आम जगह किणवा पूर्व कौन कौन देखा घर किणवा पूर्व कौन कौन देखा। सर नमस्कार। सर वर्तमान प्रायतः लोक मैंने राजधानी मुखा जो मैंने राजधानी के आसुँच कि पैसा रोजगार कर गाँव को फेरवा को चाहूना धरतु जी गोटे छोट जगटे किणव हो कि बड़ जगटे किणवा हो केमिति जने जगह किणवा पूर्व कौन कौन सतर्कता अवलंबन करने दरकार। प्रथम कथा होची जेतेबेले जने जमीटे किणव जमीटे किणला बेले प्रथमे तार मालिकाना सत्व देखा पड़ो जी बिकिबा को चाहूँगी से प्रकृत तार जमीर मालिक कि नहीं कि तांकर पावर पाटर्नी अच्छी कि नहीं से जगह को बिकापी एवं देखा कथा पूर्व से जमीर किना बिका केते हिथिला प्राय गला 25-30 वर्षर इसी बाहर कर देखा पड़ो सी जमी केते थर किना बिका कि न एवं वर्तमान जे जमी बिकवा को चाहूँगी सी तार प्रकृत ओनर कि नहीं से जमी तांकर बोली से प्रमाणित हवा दरकार। द्वितीय कथा होची से जमीर किसम कौन अच्छी जदि आप जमी जलाशय थी से घर करें ना जमी जंगल थी आप घर करें ना तेणु जमीर किसम देखा पड़ो से जमी जदि चाष जमी थी हो पार ताकू आपण पुणी घर बाड़ी की परिवर्तन करा पड़ो तहसिल की से दरखास्त देवा पड़ो और पैसा दबा पड़ो देकी तार किसम परिवर्तन करहब पर घर बाड़ी नहेले कौन जमी घर बाड़ी तार किसम नहला पर्यंत से कौन प्लान आप्रुव हो पार ना तेणु से मन रखा पड़ो। तेणु जमी किना बिकार प्रथम कथा है तार सत्व तार किसम आपको देखा पड़ो तापर आप जमी जने मालिकर पावर ऑफ अटर्नी अच्छी से बिक्री करि परिबो। हां पावर ऑफ अटर्नी जनरल पावर ऑफ अटर्नी जन को दिया हिची धर जो जने मालिक से ता जमी बिकिया पय आ जन को पावर ऑफ अटर्नी देइची तेनु हे परिबो। अच्छा तृतीय कथा होची जे जो जमी जदि आपण घर करिया पय चाहूचंती आपण देखिबा कथा सेतमे रास्ता अछि कि नाही। अच्छा मिनिमम केते रास्ता थिबा दरकार 30 फुट रास्ता रहबा दरकार। तेणु रास्ता सेठी जे जमी को अच्छी कि नहीं। अच्छा जदि ता प्लटेड स्कीम होता है जो बिल्डर जगह नेले बड़ जगहटे ताको प्लटिंग कर बिकिले जदि प्लटिंग कर बिकुचंती सेते से रास्ता देइचंती कि नहीं एवं से जो प्लटिंग स्कीम जोटा सेटा प्लान अप्रूव होवा दरकार। कोडी प्लान अप्रूव बीडीए की सीडीए की बीएमसी जे से जगह जहाँ अधीन आसुची ताकर अप्रूवाल दरकार सेठी जो प्लान अप्रूवाल तार दरकार से जो प्लटेड स्कीम कराई से प्लटेड स्कीम रो अप्रूवाल दरकार। ये भुवनेश्वर आम देखुचे बहुत समय बिल्डर माने जमी दलाल माने से माने बड़ जगह किणुचंती कि पावर ऑफ अटर्नी आनुचंती ताकू प्लटेड स्कीम करुचंती रास्ता सफिशिएंट दौना एक दुई रे ताकू मध्य प्लानिंग अथॉरिटी रो अप्रूवाल आनुना अनुमोदन आनुना बिना अनुमोदन ले बिकी चलते लोक को जहाँफल कौन हम से मैंने कौन कर 20 फुट रास्ता देले 20 फुट रास्ता पुणी दीपटे जो पछरे ड्रेन दिहब 2 फुट 4 फुट पड़े ताल 15 फुट 16 फुट रहा 15-16 फुट दीटा गाड़ी जापर नहीं बड़ गाड़ी से पशिपर नहीं से सब कथा अच्छी। तेणु से सब ठकामी पड़ा उचित नुह जो प्लटेड स्कीम जदि आप किणुंट से देखा कथा से ताकू से प्लटेड स्कीम टा प्लानिंग अथॉरिटी अप्रूवाल अच्छी कि नहीं। द्वितीय कथा रेरार मध्य से माने रजिस्ट्रेशन होगा बाध्य बिल्डर माने जो माने करूछंती एठी भुवनेश्वर रे
କଟକରେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ଲଟେଡ୍ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟି ପାଖରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ରେରାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠୁ ଯଦି ଆପଣ କିଣିବେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର? ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ଟି କିଣିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା କଥା ସିଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତା ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ରେରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କଥା। ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ତାର ଅଛି କି ନାହିଁ ରେରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ରେ ଧରାଯାଉ ତାର 5 ମାହାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ 7 ମାହାଲାର ଗୋଟେ ଘର ଦେଲା ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। 7 ମାହାଲା ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍କୁ ଡେଭିଏସନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ପଛରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବେ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେମିତି ରେରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିକି ବିକୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମାଲା ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଘର କିଣିଲା ବେଳେ ଆପଣ ରେରାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଏବେ ଅଛି ସେ ନିୟମକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଥା ଆପଣ 10%ରୁ ଅଧିକ ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ବିଲ୍ଡର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଗା କିଣୁଛନ୍ତି 10% ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେବ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ବୁକିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ତାଠୁ ଅଧିକା ସେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ। କୋଉଠି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେବ? ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ର ଅଫିସରେ। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ବେଳେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ରେରାର ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିରେ ରହିବ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଦେବ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ କେବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେବ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ ସେଥିରେ ରହିବ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ରହିଥିବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ତାଠୁ ସେ ଟଙ୍କାଟି ଅଧିକା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। 3ରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେବେ କେବେ ନେବ ଘରର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପଇସା ନେଇ ନେକା ଯିବ 10% ନେବ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ 10% ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ 10% ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ସେଟା ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିବେ ଏକାଥରେ ସେ ମାଗିବ ପଇସା ଆପଣ ଦେଇଦେବେନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଡେଟ୍ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ 7 ଜଣ ଲୋକ କିଣି ସାରିବେ ବୁକିଂ କରିସାରିବେ କିଣିବା କଥା ନୁହଁ ବୁକିଂ କରିସାରିବେ ସିଏ ଆଲଟି ଆସୋସିଏସନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଲଟି ଧର 7 ଜଣ ଆମର ରେରା ଆଇନରେ ଅଛି 50% କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓନରସିପ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଛି ସେ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ 7 ଜଣରୁ ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ଆଲଟି ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲଟି ଆସୋସିଏସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ନା ଆଲଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ଦେଖିବ ଠିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କାମ ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ଆସୋସିଏସନ୍ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବ ତେଣୁ 7 ଜଣରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ହେବ ସିଏ ଘର ତିଆରି ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ତାର କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ଅକୁପାନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କିଏ ଯିଏ ପ୍ରମୋଟର ଯିଏ ବିଲ୍ଡର ସିଏ ଅକୁପାନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଅକୁପାନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନା ନା ଯିଏ ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟି ଯିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ସେଠି ବିଏମ୍ସି ହଉ ଯୋଉଠୁ ସେଠି ପ୍ଲାନ୍ ଯିଏ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ଯିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ସିଏ ଆଣିବ ଅକୁପାନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଟ୍ ଫର୍ ଅକୁପାନ୍ସି ଫିଟ୍ ଫର୍ ଅକୁପାନ୍ସି ବୋଲି ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ
କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଅକୁପାନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତଫାତ୍ କ'ଣ? କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଯିଏ ଘରଟା ତଦାରଖ କରୁଥିଲା ସିଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବିଲ୍ଡିଂଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅକୁପାନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିଲା ବେଳେ ସିଏ ଦେଖିବ ଯେ ତାର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ଚାରିକଡ଼ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା କଥା ସେ ଛାଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ, ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଠିକ୍ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସବୁ ଦିଗରୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଟ୍ ଫର୍ ଅକୁପାନ୍ସି। ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିକି ଅକୁପାନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଅକୁପାନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ କମନ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେ କମନ୍ ଏରିଆକୁ ସେ ଆଲଟି ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ। ଏବେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି 50,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ। କମନ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଲା ଘରର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଲା, ଇଭିନ୍ କମନ୍ ଏରିଆ କଲେ ସିଡ଼ିଟା ବି କମନ୍ ଏରିଆ ହେଲା। ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ା ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ଘର ମନ୍ଦିରଟେ କରିଥାଇପାରେ, ସିଏ ବଗିଚା କରିଥାଇପାରେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜିମ୍ କରିଥାଇପାରେ, ଯାହା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କମନ୍ ଏରିଆ। ଯେଉଁ କମନ୍ ଏରିଆ ରହିଲା ସେ କମନ୍ ଏରିଆଟାର ମାଲିକ କିଏ ହେବ? ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେ ଆଲଟି ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ସେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୟୁନିଟ୍ କି ସିଏ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବ କାହାକୁ? ଯିଏ ଘର ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ନ ଜାଣିବା ଫଳରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଘର ନେଲାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା କଥା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଠକାମି ବିଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ନିଜର ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଯଦି ଘରର ଡେଭିଏସନ୍ ସେ କଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଘର ଦେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରେରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ରେରାରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ରେରାରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବିଚାର କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟ। କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଥି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକି କେସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଖିଲାପ ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛେ 2-3ଟି ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଡିଲେ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍। 3 ବର୍ଷର କହିଥିଲା, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ଦେଉନି, ସେଟା ସରୁନି, ଘର ସରୁନି କାମ। ସିଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲା ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଘର କାମ କରୁନି। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଧରାଯାଉ ହେଇଥିଲା 50 ଲକ୍ଷ, ସେ କହୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର ବଢ଼ିଗଲା, ଜିନିଷପତ୍ର ଦାମ ବଢ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଥିଲି, ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଇଛି, ସେ କରିଛି। କିମ୍ବା କମନ୍ ଏରିଆ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ କଲେ, କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ଅଧିକା ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପଇସା। ଏସବୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେରାରେ କରିପାରିବା। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେରାରେ କରିପାରିବେ ଯଦି ନଦେଲା। କିମ୍ବା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ରେରାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଗଲେ କେତେ ଦିନରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୁଏ, ସଲ୍ଭ ହେଇପାରେ? ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ରେରାରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ କେସ୍ ଆମର ଫଇସଲା ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ଆସୁଛି, କେବଳ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବଂ ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଲା ରେରା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆକ୍ଟ, କେବଳ ଏଇ ପର୍ପଜରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରେରାକୁ ଗଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ରେରାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପିଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ଅଛି। ଯଦି ରେରାର ଯେଉଁ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନଗଲା କି ଆପଣ ସେଠି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଯାଇପାରିବେ ବିଲ୍ଡର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ରେରାର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ ବା ଠକିବା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ନିୟମ ମାନିକି ଜାଗାଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରଟିଏ ହେଉ କିଣିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦରେ
ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।